सरकारने भीसमां लेवा माटे ओबीसी एससी एसटी एकता मंचे खेडूतोना देवा माफ करवानी मांग साथे रेली योजी आप्युं आवेदनपत्र। टॉयलेट एक मलाईदार कथा। धानेराबाद दांतीवाड़ामां सरकारी विभागनी लापरवाही अने खानगी कॉन्ट्राक्टरोनी कटकी पर बीके न्यूज चेनलनो पर्दाफाश अहेवाल। बनासकांठा जिल्लामां डीसा पालनपुर सहित अनेक स्थळों पर हळवेથી भारे वरसादनी आगाही। दांतीवाड़ामां वीजળી પડતા 21 पशुओना मौत बाद 24 कलाकमां सरकारे आपी सहाय। धानेरानी कुवारला शाळामां आखरे बाळकोना हाथमां जोवा मळ्या गणित अने विज्ञानना पुस्तको। नवा शिक्षकोना आगमनने ग्रामजनोए प्रेमथी વધાવ્યા। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। बनासकांठा जिल्लाना मुख्य मथक पालनपुर शहरमां आजे मार्बलनी फेक्टरी पर सेलटेक्स विभागना दरोड़ा पड्या छे। जुदी जुदी मार्बल फेक्टरी पर सेलटेक्सनी टीमे मार्बलना वेपारीओना हिसाबी दफ्तरनी तपास हाथ धरी हती। વધુ માહિતી ફોન પર અમારા પાલનપુર સંવાદદાતા વિનોદ સુંદરસાએ આપી હતી। जी आपने जणावी दूं के मार्बलना व्यवसायનું हब गणातुं पालनपुरमां आज सेलटेक्स विभागना दरोड़ा पड्या हता। आगामी 1 जुलाईथी समग्र देशमां जीएसटीनो नवो कायदो लागू पड़वानो छे, त्यारे सेलटेक्स विभाग पण हरकतमां આવ્યું છે। આજે પાલનપુર આબુ હાઈવે પર આવેલ मार्बल फेक्टरीना वेपारीने तो सेलटेक्सनी टीम ત્રાટકી હતી, જ્યાં માર્બલનું વેચાણ કરતા વેપારીઓના હિસાબી દસ્તાવેજ અને સ્ટોકની સેલટેક્સ વિભાગે તપાસ શરૂ કરી છે। સેલટેક્સના વિભાગના દરોડાથી માર્બલના વેપારીઓમાં ફફડાટ મચી ગયો છે। જોકે બારોબાર માર્બલનું વેચાણ કરતા વેપારીઓને જીએસટી लागू थया बाद हवे मुश्केली वधे तेवी शक्यता देखाई रही है। गुजरात में छेल्ला 2 वर्षथी अचानक सक्रिय थयेली ओबीसी एससी एसटी एकता मंच द्वारा आज डीसा खाते खेडूतोना देवा माफ करवानी मांग साथे रेली योजीने नायब कलेक्टरने आवेदनपत्र पाठववामां આવ્યું હતું। कोईने कोई मुद्दे सरकारने घेरवाना फिराकमां रहती ओबीसी एससी एसटी एकता मंच हवे सरकार समक्ष खेडूतोना देवाओ माफ करवाना मुद्दे सरकार समक्ष बायो चढ़ावी छे। आज डीसा शहर खाते पण ओबीसी एससी एसटी मंचना कार्यकरो खेडूतोना देवा माफ करवा उपरांत खेडूतोनी પડતર માંગણીઓના मुद्दे रेली योजी हती। डीसा शहरना साईबाबा मंदिर नजीक मोटी संख्यामां ओबीसी एससी एसटी मंचना कार्यकरोए एकत्रित थई सरकार विरुद्ध उग्र नाराबाजी करी हती। आज रोज ओबीसी एसटी एकता मंच द्वारा किसानोना देवा माफ माटे आज अमारी समग्र गुजरात में अल्पेशभाई ठाकुरनी आगेवानी में ज्यारे रेली स्वरूपे नायब कलेक्टर साहेब ने आवेदनपत्र आपवामां जई रह्या छीए। ज्यारे डीसामां बटाकानी सब्सिडी जे डायरेक्ट खेडूतना खातामां जमा थाय अने जे भयंकर महामंदी चाली रही है खेडूतोना तमाम देवा माफ करवामां आवे। जो तमाम राष्ट्रीय महाराष्ट्र एमपी कर्नाटक जो राज्य पंजाब जो देवो माफ करती हो तो गुजरात सरकार शा माटे ना करे। तो अमारी एक मागणी है खेडूत अत्यारे नोटबंदी बटाकानी भयंकर मंदी कपासनी मंदी समग्र बाजरीना भाव 350 तो 250 मळी रह्या छे, खरेखर खेडूत माटे देवुं थई गयुं छे। तो सरकारने विचारी वहेली तके अमारी वात स्वीकारी अने तमाम खेडूत आलमनो देवो माफ करे। भारत देश खेती प्रधान देश है तो खेडूतोने हमेशा माटे प्राधान्य आपवुं ज पड़शे। अगर सरकार नहीं आपे तो खेडूतो आवनारा समय में बतावशे। तो अमारी नम्र विनंती है बे हाथ जोड़ी सरकारश्रीने कि अमारो तात्कालिक मागणी पहोंचे अने खेडूतोना तमाम देवा माफ थाय। दांतीवाड़ा सीपो डेम में पाणी नाखवामां आवे अने अमारा तमाम डीसा बाजुना जे बाईवाड़ा विठोदरना तमाम जे पट्टा है तमाम बनासकांठामां नहेरना पाणी पहोंचे, नर्मदाना पाणी आवे। मात्र डेम खाली बोરના પાણીથી નથી ભરાવાના એટલા માટે અમારી વિનંતી છે કે તમામ અમને સાચો હક મળે એનું અમારું આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। सरकार विरुद्ध उग्र सूत्रोच्चार करी ओबीसी एससी एसटीना कार्यकरोए रेली योजी हती। डीसा शहरना साईबाबा मंदिरथी शरू थयेली आ रेलीमां मोटी संख्यामां कार्यकरो जोડાયા હતા અને ત્યારબાદ રેલી સ્વરૂપે ડીસાની પ્રાંત કચેરીએ પહોંચી આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો આગામી સમયમાં સરકાર ખેડૂતોના દેવા માફ નહીં કરે તો ઓબીસી એસસી એસટી એકતા મંચ સરકાર સમક્ષ ઉગ્ર આંદોલન છેડશે। આજે ખેડૂતોના તમામ દેવા માફીનો આજે આવેદનપત્ર અમે પ્રાંત ઓફિસરે આપવા આવ્યા છીએ અને ખેડૂતોને ખરેખર જોઈએ તો પાણી નથી મળતું। પાણી વગર ખેડૂત તડપી તડપીને મરી રહ્યો છે। ખેડૂતોને પણ ભાવોના પૂરતા પોસાય એવા ભાવ નથી મળતા અને ઘણા બધા ખેડૂતો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે અને ઘણા બધા ખેડૂતોને અન્યાય થઈ રહ્યા છે। ગરીબોનો ન્યાય નથી મળતો અને ખેડૂતોનું જે આ પાણી ન મળવાના કારણે ભાવો પોસાય એવા ભાવ ન મળવાના કારણે જે આત્મહત્યા થઈ રહી છે એના ભાગરૂપે અમે આજે કલેક્ટર ઓફિસે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને ખેડૂતોના તમામે તમામ દેવા માફ થાય એવા અમારા
પ્રમુખ શ્રી અલ્પેશજી સાહેબે ટૂંક સમયમાં જો સરકાર આમાં નિર્ણય નહીં લે તો જનરલ આંદોલન અમે કરીશું અને ઉપવાસ આંદોલન કરીશું અને મોટો રેલ આંદોલન પણ કરીશું. જરૂર પડશે તો સરકાર અમારી આ વેદના સાંભળે, ખેડૂતોની વેદના સાંભળે. બસ એ જ. આગામી સમયમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે સરકારને ઘેરવા માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષો દ્વારા અત્યારે એક પછી એક મુદ્દે સરકારને ઘેરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે સરકાર આ પ્રહારોને કેવી રીતે પહોંચી શકે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અકસ્માતોની ઘટનામાં ધરખમ વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે સોમવારે રાત્રે અને મંગળવારે વહેલી સવારના સમયે ડીસા પાલનપુર હાઈવે તેમજ ડીસા શહેરમાં હિટ એન્ડ રનની બે અલગ અલગ ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ બંને ઘટનામાં બેના મોત થયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ ડીસા પાલનપુર હાઈવે પર બનેલા હિટ એન્ડ રનના બનાવની તો ડીસા પાલનપુર હાઈવે પર સોમવારે રાત્રે 9 વાગ્યાના આસપાસ બનેલી હિટ એન્ડ રનની ઘટનામાં એક આધેડનું મોત નીપજ્યું હોવાના સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું હતું. ડીસાથી પાલનપુર હાઈવે પર આવેલા ભોયણ ગામ નજીક આ ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં એક આધેડ ઈસમ હાઈવે ક્રોસ કરવા જઈ રહ્યો હતો તે દરમિયાન પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલા અજાણ્યા વાહન ચાલકે આધેડને જોરદાર ટક્કર મારતા તેનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનામાં મોતને ભેટનાર ઈસમનું નામ જાણી શકાયું નથી. આ ઘટના બન્યા બાદ વાહન ચાલક વાહન સાથે ફરાર થઈ ગયો હતો. જ્યારે બીજી અન્ય ઘટનાની વાત કરીએ તો ડીસા શહેરના પોસ્ટ વિસ્તાર માનવામાં આવતા 3 હનુમાન મંદિર નજીક એક સ્કોર્પિયો ગાડીનો ચાલક એક વૃદ્ધ મહિલાને ટક્કર મારીને ફરાર થઈ ગયો હતો. મહિલાને એટલી જોરદાર ટક્કર લાગી હતી કે વાગતાબેન પડિયાર નામની આ વૃદ્ધ મહિલાનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજી ગયું હતું. આ ઘટનામાં સ્કોર્પિયો ચાલક સ્કોર્પિયો મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ઘટના અંગે ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસે મૃતક મહિલાની લાશને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ડીસાની સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આજે સાંજે વધુ એક અકસ્માત ડીસા ધાનેરા રોડ પર આવેલા કંસારી ગામ નજીક સર્જાયો હતો. રાજસ્થાન તરફથી આવી રહેલી રાજસ્થાન પરિવહન નિગમના બસના ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી સંતુલન ગુમાવતા આ અકસ્માત સર્જાયો છે. બસના ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બસ રોડની સાઈડમાં આવેલા ખેતરમાં ઘૂસી ગઈ હતી. ખેતરમાં બસ ઘૂસી જતા એક ઝાડ સાથે ટકરાતા બસમાં સવાર 15થી વધુ મુસાફરોને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોમાં યુવાનો સહિત નાના બાળકો અને મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ અને ખાનગી વાહનો મારફતે ડીસાની સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. જી આપને જણાવી દઉં કે થરાદ સાચોર રોડ ઉપર આજ સાંજે ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. કાર ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા પૂર ઝડપે આવેલી કાર ધડાકાભેર ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી અને અકસ્માતમાં 4 લોકોના ઘટના સ્થળે મોત થયાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ત્યારે અન્ય એક વ્યક્તિ ઘાયલ થતા તેને હોસ્પિટલમાં સારવારથી ખસેડવામાં આવ્યો છે. અકસ્માતની જાણ થતાં પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી આ ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે. ધાનેરા તાલુકાના દૂધ મંડળીના ચેરમેન અને મંત્રીઓએ તાજેતરમાં જ ખાપરોલ ગામની દૂધની ડેરીના મંત્રી પર થયેલા જીવલેણ હુમલા અંગે ધાનેરાના વહીવટી તંત્રને આવેદનપત્ર આપી દોષિતો સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. ધાનેરા તાલુકાના ખાપરોલ ગામે ડેરીના મંત્રી પર થયેલા હુમલાને લઈ આજે ધાનેરા તાલુકાની તમામ ડેરીના મંત્રી અને ચેરમેન દ્વારા આક્રોશ વ્યક્ત કરીને ધાનેરાના વહીવટી તંત્રને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ધાનેરા તાલુકાના ખાપરોલ ગામે ગત શુક્રવારની રાત્રે ડેરી પર બેઠેલા મંત્રી તેમજ અન્ય ગ્રામજનો પર બાજુના નેનાવા ગામના ઈસમો દ્વારા લાકડી પાઇપો વડે હુમલો કરાયો હતો. એક સાથે ગાડીમાં હથિયાર સાથે આવેલા શખ્સોએ એકાએક હુમલો કરતા મંત્રીને ભારે ઈજાઓ થઈ હતી. જ્યારે મંત્રીના ભાઈએ ધાનેરા પોલીસ મથકે 5 ઈસમો વિરુદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ પણ આપી છે, પરંતુ હજુ સુધી હુમલાખોરોને પોલીસે ના પકડતા આજે ધાનેરા તાલુકાના તમામ ડેરીના મંત્રી રસ્તા પર આવી ગયા હતા અને ધાનેરા તાલુકા પંચાયતથી રેલી સ્વરૂપે ધાનેરા પ્રાંત અધિકારીની કચેરી આગળ પહોંચી સિરેસ્તેદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આવા બનાવ વારંવાર ના બને તે માટે સરકારનું ધ્યાન પણ દોરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ધાનેરા પોલીસ મથકે પહોંચી ધાનેરાના પીઆઈ જીએલ ચૌધરીને રૂબરૂ ખાપરોની ઘટના વિશે રજૂઆત કરી દોષિતોને ઝડપી પાડવાની રજૂઆત કરતું આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આખા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ધાનેરા તાલુકાની તમામ દૂધ મંડળીઓ દર 15 દિવસે કરોડો ઉપરનો ટન વ્યવહાર કરે છે. એટલે તમામના લૂંટારાઓની નજર ધાનેરા તાલુકાના મંત્રીઓ ઉપર હોય છે. તેવી જ રીતે તારીખ 24/6/2017ના રોજ ખાપરોલ દૂધ મંડળીના મંત્રી શ્રી દૂધ મંડળીમાં બેઠા હતા. ત્યાં આ 4 આરોપીઓ
જેના હમણાં નામ નેનાવાના છે એ આયા, પહેલાં તિજોરીની ચાવી માગી કે તિજોરીની ચાવી આપો. એમનું દૂધ હલકું હતું એટલે પરત મૂક્યું, એટલે આડોડાઈ કરવા માટે તિજોરીની ચાવી માગી. મંત્રી કે તિજોરીની ચાવી નથી, એટલે મંત્રીને માથા ઉપર ધારદાર હથિયાર માર્યા. પછી ત્યાં સુધી ગામના આજુબાજુના માણસો આવી ગયા એટલે એમને છોડાયું. એમના સાધનની સીસીટીવીમાં દેખાય છે, મારતા દેખાય છે, અને એમના ફોટા પણ ઓલરેડી લીધેલા છે મોબાઈલ ઉપર ગામ લોકોએ. તો એમની કાયદેસરની એની કડકમાં કડક કાર્યવાહી થઈ જોઈએ એવી અમારી મંત્રીઓની માગ છે. નહીંતર અમે આગામી દિવસોમાં જલદ કાર્યક્રમ આપીશું. કાપરોલ દૂધ મંડળના મંત્રી ઉપર હુમલો થવાથી પોતે દૂધ હલકો ભરાવામાં આના કરવાથી માથામાં પાઇપ મારી, ધારીઓ મારી અને લોકો લુખાવ ભાગી જાય. ભેળસેળ વાળો એટલે આ લોકોનો અવંદ પત્ર પીએસઆઈને આવ્યા કે ધરપકડ કરી તપાસ કરો, અમને કાયદેસર ન્યાય મળવા જોઈએ. હવે સમય છે વિરામનો. વિરામ બાદ જોઈશું ટોયલેટ એક મલાઈદાર કથા. ધાનેરા બાદ દાંતીવાડામાં સરકારી વિભાગની લાપરવાહી અને ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટરોની કટકી પર બીકે ન્યૂઝ ચેનલનો પર્દાફાશ અહેવાલ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ડીસા, પાલનપુર સહિત અનેક સ્થળો પર હળવેથી ભારે વરસાદની આગાહી. દાંતીવાડામાં વીજળી પડતા 21 પશુઓના મોત. પશુઓના મોત બાદ 24 કલાકમાં સરકારે આપી સહાય. ધાનેરાની કુવારલા શાળામાં આખરે બાળકોના હાથમાં જોવા મળ્યા ગણિત અને વિજ્ઞાનના પુસ્તકો. નવા શિક્ષકોના આગમનને ગ્રામજનોએ પ્રેમથી વધાવ્યા. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228 772 222 201. મોબાઈલ નંબર 94 294 22 201. અનાજ ઢાંકવા, ચારો ઢાંકવા, છાપરી કરવા સિવાય સિલ્પોલિન ક્યાં વપરાય છે? સિલ્પોલિન પાણી ભરવાના હોજમાં પણ વપરાય છે. આ સિવાય વર્મી બેડ અને પોલ્ટ્રી ફાર્મના પડદામાં પણ સિલ્પોલિન વપરાય છે. અને એ ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં મશીનરી ઢાંકવા, પેકિંગ અને બાંધકામમાં પણ સિલ્પોલિનનો ઉપયોગ થાય છે. આ સિલ્પોલિન તાડપત્રીમાં સાંધો જેનો છે? અરે રાજુભાઈ, આ સાંધો નથી, આ હીટ શીલ્ડ કરેલું છે. આને ખેંચવાથી સિલ્પોલિન તાડપત્રી ફાટતી નથી. સ્વિસ ટેકનોલોજીથી બનેલી ISI માર્કાવાળી અને 100% વોટરપ્રૂફ તાડપત્રી સિલ્પોલિન. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા ટોયલેટ એક મલાઈદાર કથામાં આપણે ગઈકાલે ધાનેરા તાલુકાના હડતા ગામમાં સરકારી શૌચાલયોમાં કેવો ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવી રહ્યો છે અને કેવી રીતે સરકારી અધિકારીઓની મિલીભગત જોવા મળી રહી છે તેનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ત્યારે આજે આપણે દાંતીવાડા તાલુકાની વાત કરીએ. દાંતીવાડા તાલુકામાં પણ ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટરો અને સરકારી અધિકારીઓ કેવી રીતે એકબીજાના મીલા પીપણાથી ભ્રષ્ટાચાર આચરી રહ્યા છે તેની પર પણ એક નજર કરીએ. દાંતીવાડા તાલુકામાં બનાવેલા શૌચાલયોની કામગીરી માત્ર કાગળ પર બતાવી
તાલુકા પંચાયતના અધિકારીઓ તેમજ કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગતથી હલકી ગુણવત્તાનું શૌચાલય બનાવી વ્યાપક કૌભાંડ આચરવામાં આવતો હોવાની ફરિયાદો એક પછી એક સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. દાંતીવાડા તાલુકાના 54 ગામોમાં સંપૂર્ણ સ્વચ્છતા ભારત અભિયાન અને મનરેગા જેવી જુદી જુદી યોજનાઓ હેઠળ શૌચાલય બનાવવા ફાળવાયેલી સરકારી ગ્રાન્ટનો મોટા પાયે દુરુપયોગ થયો હોવાની ફરિયાદો દરેક ગામના શૌચાલય લાભાર્થીઓ ઉઠાવી રહ્યા છે. ત્યારે અમારા બીકે ન્યૂઝ ચેનલના સંવાદદાતા દાંતીવાડા તાલુકાના ભાખોદર અને વાઘોર ગામમાં લાભાર્થીઓની રજૂઆતના પગલે શૌચાલય કૌભાંડમાં ભાખોદર તેમજ વાઘોર ગામમાં ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટિંગ માટે પહોંચ્યા હતા. ત્યારે શૌચાલય લાભાર્થીઓની ઘરોની મુલાકાત લીધી હતી, પરંતુ તે જગ્યાએ તો નજર સમક્ષ જોતા સ્થળ ઉપર શૌચાલયો જ હતા નહીં, તો કેટલા સ્થળે શૌચાલય હતા પરંતુ અધૂરા અને જર્જરિત હાલતમાં, તો કોઈ જગ્યાએ શૌચાલયોના ના તો શોષકુવા બનાવવામાં આવ્યા છે કે ના તો શૌચાલયોમાં ટબ મૂકવામાં આવ્યા છે. માત્ર સામાન્ય સિમેન્ટ વાપરી ઈંટોથી દિવાલો ઊભી કરી જાણે શૌચાલય બનાવવા ખાતર બનાવ્યા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્વચ્છ ભારત મિશન અને મનરેગા યોજનામાં મળતી સહાયમાંથી 2 થી 3 હજાર રૂપિયા તાલુકા પંચાયતના અધિકારીઓ અને મનરેગામાં ફરજ બજાવતા GRS ચાઉ કરી ગયાના આક્ષેપો વાઘોર ગામના લાભાર્થીઓ કરી રહ્યા છે. દાંતીવાડા તાલુકામાં શૌચાલયોના કામોની સીધી નિગરાની તાલુકા પંચાયતના TDO અને યોજનાઓમાં ફરજ પરના અધિકારીઓની હોય છે, પરંતુ તાલુકા પંચાયતના જવાબદાર અધિકારીઓ પણ જાણે ધૃતરાષ્ટ્રની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. આપણા શૌચાલયમાં એવું છે કે ખરેખર સરકાર રેકોર્ડ પર ઘણો બોલે છે અને ગામમાં બિલકુલ ઓછો છે. એની તપાસ કરવા સરકારની માંગ માગીને અમે તરત તપાસ માગી છીએ. હવે વાત કરીએ દાંતીવાડા તાલુકાની, તો સ્વચ્છ ભારત મિશન અને મનરેગા યોજના અભિયાન અંતર્ગત શૌચાલયો બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. તે કામગીરી દરમિયાન સરકારની સીધી સૂચના પ્રમાણે ભાખોદર અને વાઘોર ગામના સરપંચ અને તલાટીને 100% શૌચાલયો બનાવવાની કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. ભાખોદર અને વાઘોર ગામમાં શૌચાલય બનાવવાના ટાર્ગેટને પૂરો કરવા માટે જે ભાખોદર અને વાઘોર ગામમાં જે જગ્યાએ શૌચાલયો બનાવ્યા ના હોય તેમ છતાં પણ ફોટા પડાવીને કોન્ટ્રાક્ટરો અને દાંતીવાડા તાલુકાના અધિકારીઓની મિલીભગત દ્વારા લાભાર્થીઓને મળતી સહાયની રકમ સ્વચ્છ ભારત મિશન અને મનરેગા યોજનામાં કામ કરતા GRS અને વચેટિયા લાભાર્થીઓની મળતી રકમ બરોબર કરી જવાની પણ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. દાંતીવાડા તાલુકાના તમામ ગામડાના શૌચાલયો બનાવવાની કામગીરીમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અમિત અરોરાએ તપાસના આદેશ આપ્યા પછી પણ હજુ સુધી તાલુકાના કોઈ ગામમાં ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી નથી, જે બાબતે તાલુકાના લાભાર્થીઓમાં કચવાટ સાથે ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. હું વાઘોર ગામનો વતની છું અને જે પંચાયતમાં સંડાસ બાથરૂમ બનાવેલ તેની સહાય પેટે ₹9,800 આપેલ અને ઉપરની સહાય પંચાયત અને GRS અશ્વિન ખાઈ ગયેલ. તેથી જે ગામમાં બીજા સંડાસ બાથરૂમ બનાવેલ તેની કાયદેસરની તપાસ કરવા મારી નમ્ર વિનંતી. ભાખોદર ગામે કાગળ ઉપર શૌચાલયનું બતાવ્યું છે, બારોબાર કામગીરી કાંઈ કરી નથી અને બારોબાર પૈસા ખાવામાં આવ્યા છે. બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા અગાઉ પણ દાંતીવાડા તાલુકાના કેટલાક ગામોના શૌચાલય કૌભાંડનો આંકડો પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો છે અને આજે પણ ભાખોદર અને વાઘોર ગામના શૌચાલય કૌભાંડ બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે જો જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તપાસ કરવાના આદેશની ઢીલી નીતિ સામે આવે તો આ તમામ કૌભાંડમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પણ એટલા જ કસૂરવાર ઠરી શકે છે. જ્યારે અમારી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ રોજ રોજ તાલુકાના અલગ અલગ ગામના શૌચાલય કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરાવતી જ રહેશે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આજે દિયોદર ખાતે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી આદર્શ કોલેજના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં લાખણી અને થરાદ તાલુકાના મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરતસિંહ સોલંકી આજે દિયોદરથી આગાજ કર્યો હતો કે આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપ નહીં પરંતુ કોંગ્રેસ આવે છે. આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની કામગીરીથી વડાપ્રધાન મોદી નારાજ હોય આગામી સમયમાં ફરી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બદલાશે તેવો આક્ષેપ ભરતસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આજે દિયોદર ખાતે ભરતસિંહ સોલંકી દ્વારા જાહેર સભાને સંબોધવામાં આવી હતી. દિયોદર સ્થિત કોલેજના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આવેલા ભરતસિંહ સોલંકી દ્વારા વર્તમાન ભાજપ સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના શાસનમાં લોકોની મુશ્કેલીઓ આધારિત કામ કરવામાં આવતું હતું, પરંતુ ભાજપના રાજ્યમાં માત્ર વાતો કરવામાં આવે છે. આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને સમર્થન કરવા માટે લોકોને વિનંતી કરી હતી. કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો રાજ્યની બેકારી, મોંઘવારી, કન્યા કેળવણી જેવા મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવશે. આજે સભામાં સોલંકીએ મોદીના વારંવાર ગુજરાત પ્રવાસ પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસની વધતી લોકપ્રિયતાને કારણે ભાજપ ડરી ગયું છે.
જેથી વડાપ્રધાન મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ વધી ગયા છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અમિત શાહના રબર સ્ટેમ્પ છે. વિજય રૂપાણીની કામગીરીથી ભાજપના નેતાઓ ખુશ નથી, જેથી આગામી સમયમાં ભાજપ નવા મુખ્યમંત્રી નિમે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રકાસ થઈ રહ્યો છે, ધીમે ધીમે નબળી પડી રહી છે, એમ આનંદીબેન પર એમને એમ લાગ્યું કે આનંદીબેન ભાજપને જીતાડી નહીં શકે, એટલા માટે એમને બદલ્યા અને વિજયભાઈ રૂપાણીને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા. હાલની પરિસ્થિતિ જોતા એમની માંડ 70 બેઠકો સર્વેમાં આવે છે. એ 70 બેઠકોમાં સર્વેમાં આવતા જોતા વિજયભાઈ રૂપાણીને બદલ્યા વગર એમનું ડૂબતું વાણ બચાવી નહીં શકે એવી સ્થિતિ મને લાગે છે કે વિજયભાઈ રૂપાણીને બદલવામાં આવશે. જોકે શંકરસિંહ વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું કે જેઓ કોંગ્રેસના જવાબદાર આગેવાન છે અને વિધાનસભાના પક્ષના નેતા છે. આ ઉપરાંત શંકરસિંહ વાઘેલા વિશે કંઈ પણ જણાવ્યું નહોતું. બનાસકાંઠા જિલ્લાની 9 વિધાનસભાની બેઠકોમાંથી અત્યારે 6 બેઠકો કોંગ્રેસ પાસે છે, જેથી આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વધુ સીટો કોંગ્રેસને મળે તે માટે કોંગ્રેસના નેતાઓ વારંવાર બનાસકાંઠાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે આગામી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ફાળે કેટલી બેઠકો આવે છે. દાંતીવાડામાં ઝંઝાવાતી વરસાદ સાથે વીજળી પડતા દાંતીવાડા તાલુકાના મારવાડા ગામમાં ઘેટા બકરાના મોત નીપજ્યા હતા. આ ઘટના બનતા વહીવટીતંત્રે રેપિડ કામગીરી બતાવીને 24 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં પશુપાલકોને થયેલા નુકસાનની સહાય મંજૂર કરી દીધી છે. દાંતીવાડામાં સોમવારે દિવસભરના બફારા બાદ સાંજના સમયે વાતાવરણ પલટાતા આકાશમાં એકાએક અંધારું છવાઈ જવા સાથે તોફાની પવન ફૂંકાવા લાગ્યો હતો. એકાએક જ કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાઈ આવ્યા હતા અને તોફાની પવન અને વીજળી સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. દાંતીવાડા તેમજ આજુબાજુના પંથકમાં ભારે પવનોના સુસવાટા અને વીજળી વચ્ચે વાવાઝોડા સાથે 1 કલાક સુધી તોફાની વરસાદ વરસતા દાંતીવાડાના મારવાડા ગામે રબારી પ્રભુજી હોતીજીના ઘરની બાજુમાં ઘેટા બકરાના વાડામાં વીજળી પડતા 21 જેટલા ઘેટા બકરાના મોત નીપજ્યા હતા. મારવાડા ગામમાં વીજળી પડતા ઘેટા બકરાના મોત નીપજતા પશુપાલકને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હતું. આ ઘટનાથી નાનકડા મારવાડા ગામમાં ચકચાર સાથે અરેરાટીની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી. પશુપાલકના વાડામાં બાંધેલા ઘેટા બકરા પર વીજળી પડતા વાડામાં બાંધેલા અબોલ પ્રાણીઓનું મોત નીપજ્યાના સમાચાર વાયુ વેગે થતા તાલુકાના અધિકારીઓ પણ દોડી આવ્યા હતા અને પશુપાલકના વાડામાં બાંધેલા ઘેટા બકરાના પીએમ કરાવી સરકારી સહાય માટે સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ પંચનામું કરી કાર્યવાહી કરી હતી. જે બાદ સરકારની સીધી સૂચનાથી પશુપાલકને તાત્કાલિક એક ઘેટા બકરા દીઠ 3000 પ્રમાણે 63000 રૂપિયાનું વળતર ફાળવતા પરિવારને રાહત મળી છે. મારવાડા ગામે રબારીવાસમાં પ્રભુભાઈ હોતીભાઈના વાડામાં બકરો બધેલ જે ગઈકાલે રાત્રે 26/6 સાંજે વીજળી પડવાથી 21 ઘેટો બકરો મરી ગયા. એ અંગેની અમે આવીને રૂબરૂ પણ શિકાયત કરી. વેટરનરી ઓફિસર પથાવડા સૂચનાથી પીએમ થઈ છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. નિયમો અનુસાર સરકારશ્રીની જે જોગવાઈ છે એ પ્રમાણે અમે કાર્યવાહી સહાય માટે કરીશું અને તાત્કાલિક સહાય મળે એ માટે આજે જ અમે કાગળો રવાના કરવાના છીએ. સોમવારે રાત્રે 8:15 વાગ્યા જેવા સમયે દાંતીવાડા તાલુકાની અંદર ગાજવીજ તોફાન સાથે વરસાદ આવેલો, જેમાં મારવાડા ગામે 8:15 વાગે રાત્રે બહુ જબરજસ્ત વીજળીના તડાકા સાથે વરસાદ ગાજતે વાજતે વરસાદ આવતો હતો. ત્યારે પ્રભુભાઈના ઘેટા બકરાના વાડાની અંદર 8:15 વાગ્યા જેવા સમયે વીજળી પડતા 30-35 ઘેટાઓ મૃત્યુ પામ્યા છે. તાત્કાલિક અમને ખબર પડી એટલે અમારું વહીવટીતંત્ર અમે ત્યાં પહોંચ્યા અને સરકારશ્રીની જોગવાઈ અનુસાર પશુ સહાય પેટે આજે સૌ અમે મામલતદાર સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ, અમારી તાલુકાની ટીમ, અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ આગેવાનો, હેમરાજભાઈ, કેરાભાઈ, ઈશ્વરભાઈ, તેજાભાઈ સૌ સાથે મળી આજે પ્રભુભાઈને અમે આશ્વાસન રૂપે 63000 રૂપિયા આપીએ છીએ. અને આવો પ્રસંગ ક્યાંય ન બને અને આવા સમયે જ્યારે ચોમાસાની અંદર હું આજે તમામ પશુધન માલિકોને, ખેડૂતોને કે વીજળી ગાજવીજ હોય ત્યારે આપણે આપણી રીતે પણ થોડી ચેતવણી રાખવાની, આવા ક્યારેય કોઈને પ્રસંગ ન બને. અને આજે અમે સૌ અહીંયા અમને આશ્વાસન રૂપે એમને પશુધનની ગુજરાત સરકારની સહાય મુજબ 63000 રૂપિયાનો ચેક અર્પણ કરીએ છીએ. જ્યારે બીજી બાજુ દાંતીવાડાના ગાંગુવાડા હરિયાવાડા પંથકમાં ઘરના છાપરા પણ એંગલ સાથે ઉડી ગયા હતા.
વાવાઝોડાના ભારે પવને વિસ્તારમાં ભારે તારાજી સર્જી હતી અને ઠેર ઠેર પતરા ઉડી જવાના તેમજ વૃક્ષો તૂટી પડવાની ઘટનાઓ બની હતી. હવે ફરી સમજ વિરામ બાદ જોઈશું. ધાનેરાની કુવારલા શાળામાં આખરે બાળકોના હાથમાં જોવા મળ્યા ગણિત અને વિજ્ઞાનના પુસ્તકો. નવા શિક્ષકોના આગમનને ગ્રામજનોએ પ્રેમથી વધાવ્યા. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. તમને સોનામોલ ખાતરની બોરી લઈ દઉં, તમારા ખેતરમાં એનો છંટકાવ કરી દઉં. ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ લઈને આવ્યું છે સોનામોલ સેન્દ્રીય ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ખાતર, જેમાં 4 પ્રકારના ખોળ, 75 પ્રકારના બેક્ટેરિયા, 7 પ્રકારના ઓર્ગેનિક એસિડ તથા 16 પ્રકારના પોષક તત્વો સામેલ છે. સોનામોલ ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી જમીન નરમ અને પોચી બને છે, જેથી પાકનું ઉત્પાદન તથા ગુણવત્તા વધે છે. સોનામોલ ખાતર દરેક પાક માટે અતિ ઉત્તમ છે. સોનામોલ ખાતર આપના નજીકના દરેક એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટરમાં ઉપલબ્ધ છે. વિરામત પુનઃ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં. ધાનેરા તાલુકાની કુવારલા પ્રાથમિક શાળામાં આજે બાળકોના હાથમાં પુસ્તકો જોવા મળ્યા હતા. ગણિત અને વિજ્ઞાનના વિષયના શિક્ષકોની ઘટના કારણે આ ગામના લોકોએ શાળાને તાળાબંધી કરી દીધી હતી, જેના પગલે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ શાળામાં નવા શિક્ષકો મૂકતા આજે શાળા દ્વારા શિક્ષકનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ધાનેરા તાલુકાના કુવારલા ગામના ગ્રામજનો શિક્ષણની માંગણીને લઈને જિલ્લાના શિક્ષણ વિભાગની સામે હડતાળમાં મૂળમાં આવી ગયા હતા અને ગત સોમવારે કુવારલા પ્રાથમિક શાળાને તાળા મારી પોતાનો વિરોધ બતાવ્યો હતો. કુવારલા પ્રાથમિક શાળામાં છેલ્લા 1 વર્ષથી મુખ્ય વિષય એવા ગણિત અને વિજ્ઞાનના શિક્ષકની ઘટ હોવાના કારણે બાળકોના અભ્યાસ સામે વિકટ સમસ્યા ઊભી થઈ હતી, જેને લઈને ગામના સરપંચ અને આગેવાનો દ્વારા અવારનવાર લેખિત કે મૌખિક રજૂઆત કરવા છતાં શિક્ષણના પંડિતોના કાને આ રજૂઆત પહોંચી ન હતી. જ્યારે આખરે કંટાળીને ગ્રામજનોએ શાળાને તાળા મારી ઉગ્ર આંદોલન કરી સરકારની આંખો ઉઘાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને આ પ્રયાસમાં ગ્રામજનોને સફળતા મળી છે. જિલ્લાના શિક્ષણ વિભાગના જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી ડોક્ટર દીપક દરજીએ તાકીદે કુવારલા પ્રાથમિક શાળામાં ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષકને મૂકતા વાલીઓનું આ આંદોલન સમેટાઈ ગયું છે. આજે કુવારલા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકો હોંશે હોંશે ગણતરીના દાખલા ગણ્યા હતા. આજે વર્ગખંડના પાટિયા પર પણ ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના શબ્દો જોવા મળ્યા હતા. બાળકોની ખુશીનો આજે પાર ન હતો. છેલ્લા 1 વર્ષની માંગણી પૂરી થતા બાળકો આજે ઉત્સાહમાં હતા. કુવારલા પ્રાથમિક શાળામાં ભણું છું. પહેલા 1 વર્ષથી મારી સ્કૂલમાં ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક જ નહોતા, તેથી મને ગણિત વિજ્ઞાનમાં ખૂબ જ તકલીફ પડતી હતી. પણ હવે ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક આવી ગયા છે, તેથી અમને ખૂબ જ ભણવાની મજા છે. ગણિત વિજ્ઞાનમાં હવે અમને તકલીફ પડતી નથી. અમે બધા બાળકો ભેગા મળીને હવે ગણિત વિજ્ઞાનમાં ભણીએ છીએ. અમને ખૂબ જ મજા આવે છે. જે ગ્રામજનો 1 અઠવાડિયા પહેલા શાળાની તાળાબંધી કરીને શિક્ષણ વિભાગ સામે લડત ચલાવવાના મૂડમાં હતા, તે જ વાલીઓ આજે તેમની માંગણી સંતોષાઈ જતા શાળામાં આવેલા નવા શિક્ષકનું સન્માન કરવામાં પણ પાછળ રહ્યા ન હતા. આજે કુવાલા ગામના સરપંચ સહિત ગામના આગેવાનોએ તેમના ગામની પ્રાથમિક શાળામાં નવા આવેલા શિક્ષકનું સન્માન કર્યું હતું અને બાળકોને સારું શિક્ષણ આપવા માટે વિનંતી કરી હતી. અમે જે સ્કૂલને તાળાબંધી કરી હતી એ અમારા ગામના બાળકોનું ભવિષ્ય બગડતું હતું, એટલા માટે અમે તાળાબંધી કરી હતી. પરંતુ અમે આભાર માનીએ ઉચ્ચ અધિકારીઓ, શિક્ષણ ઉચ્ચ અધિકારીઓનો અને મીડિયાનો તેમજ ગ્રામજનોનો કે જેથી કરીને અમને હૂંફ આલી અને અમારી જે માગણી હતી એ સંતોષવાની અને શિક્ષક આવ્યા તો અમારા બાળકોનું ભવિષ્ય નહીં બગડે એટલા માટે અમે આ કર્યું હતું. કંઈ અમારો કંઈ એવો હેતુ નહોતો કે શિક્ષણને બગાડવું કે આડખીલી થવું, એવો અમારો હેતુ નહોતો. ગ્રામજનોએ 1 વર્ષથી દુઃખી થતા હતા અને બાળકોને શિક્ષણ નહોતું મળતું, એટલા માટે અમે સ્કૂલને તાળા માર્યા હતા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મીડિયાએ
અમને ખૂબ સપોર્ટ આપ્યો અને ગામ લોકોએ ખૂબ સપોર્ટ આપ્યો, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારો શિક્ષક આવ્યો એટલે અને કાર્ય કરે છે એ અમને સંતોષ છે. કુંવારલા ગ્રામજનોની લડત રંગ તો લાવી ચૂકી છે, પરંતુ કુંવારલા ગામ જે રીતે આંદોલન કરી પોતાનો ઉગ્ર મિજાજ બતાવી શકે છે, તે જ ગામના લોકો સરકાર દ્વારા માંગણી સંતોષાઈ જતા આભાર માનવામાં પણ જરાય પીછેહટ કરતા નથી. સમાચારના અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. સરકારને ભીસમાં લેવા માટે ઓબીસી એસસી એસટી એકતા મંચે ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાની માંગ સાથે રેલી યોજી આપ્યું આવેદનપત્ર. ટોયલેટ એક મલાઈદાર કથા. ધાનેરા બાદ દાંતીવાડામાં સરકારી વિભાગની લાપરવાહી અને ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટરોની કટકી પર બીકે ન્યૂઝ ચેનલનો પર્દાફાશ અહેવાલ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ડીસા, પાલનપુર સહિત અનેક સ્થળો પર હળવેથી ભારે વરસાદની આગાહી. દાંતીવાડામાં વીજળી પડતા 21 પશુઓના મોત. પશુઓના મોત બાદ 24 કલાકમાં સરકારે આપી સહાય. ધાનેરાની કુંવારલા શાળામાં આખરે બાળકોના હાથમાં જોવા મળ્યા ગણિત અને વિજ્ઞાનના પુસ્તકો. નવા શિક્ષકોના આગમનને ગ્રામજનોએ પ્રેમથી વધાવ્યા. તો આ હતા આજના બીકે ન્યૂઝ. નવા સમાચારો સાથે આવતીકાલે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.